Good morning, students. Welcome to this class. In this class, we will study about the introduction to biomass energy. The various topics in this chapter are the introduction to biomass, biomass resource, biomass conversion process, biogas and its applications. The topic of this class is introduction to biomass and biomass resources. In this image, you can see the various biomass resources. The resources, as you can see here, are the residue of the agricultural and crops, sewage, municipal solid waste, animal residues, industrial residues, forestry crops residues. So, as we know, the biomass is one of the greatest renewable energy in the world, and we can define the biomass as an organic matter from plants, animals, and microorganisms grown on land and water and their derivatives. The energy obtained from the biomass is called as biomass energy. So, it is a renewable source of energy because this organic matter which is used in the biomass is generated every day. The petroleum, coal, and natural gas, oil, they are not considered as biomass because they are produced from the fossil fuels, that is dead buried biomass, which is millions of years ago. They are under pressure and temperature under the earth and oceans. So they are not considered as biomass because these petroleum and coal, they come under non-renewable source of energy, and they are because of the they are under pressure and temperature for many years. And you can see the solar energy is the main cause of the biomass because the sunlight, the energy from the sun is absorbed by the plants and then it is absorbed by the animals, and the waste of the plants and animals are created because of the energy from the sun. So we can say the biomass is also another form of solar energy because the energy of the sun is indirectly used by the plants to grow and to produce food by photosynthesis. So biomass എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, as we know, plants, animals, microorganisms, ഈ മൂന്ന് വിഭാഗത്തിലുള്ള, അതായത് സസ്യങ്ങൾ, ജീവജാലങ്ങൾ, മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ്, ചെറിയ അണുക്കൾ, ഇതിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന ഓർഗാനിക് മാറ്റർ, ഒന്നുകിൽ അത് നശിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ്, അതിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റർ, ഓർഗാനിക് മാറ്റർ, അതിനെ നമ്മൾ ബയോമാസ് എന്ന് വിളിക്കും. അതിൽ നിന്നും ഊർജം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ ബയോമാസ് എനർജി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഓർഗാനിക് മാറ്റർ സ്ഥിരമായി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സൂര്യൻ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ഇവിടെ ബയോമാസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ബയോമാസിനെയും റിന്യൂവബിൾ എനർജി എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാൻ സാധിക്കും. പെട്രോളിയം, കോൾ, ഓയിൽ, ഗ്യാസ്, കൽക്കരി, പെട്രോളിയം, അതുപോലെ തന്നെ പ്രകൃതിവാതകം, ഇതെല്ലാം ബയോമാസ് ആയി നമ്മൾക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഫോസിൽ ഫ്യൂലുകൾ വർഷങ്ങളായി, ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളായി ഭൂമിയുടെ അടിയിലെ പ്രഷറും ടെമ്പറേച്ചറും കാരണം ഉണ്ടായതാണ് ഫോസിൽ ഫ്യൂൽസ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന പെട്രോളിയം. അതുമാത്രമല്ല, സൂര്യന്റെ എനർജി, സൂര്യനിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സൗരോർജം വേറൊരു ബയോമാസ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു സൗരോർജത്തിന്റെ ഒരു ഫോമാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാം. കാരണം സൗരോർജത്തിൽ നിന്നാണ് സസ്യങ്ങളും അതിൽ നിന്നും മൃഗങ്ങൾക്കും എനർജി ലഭിക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. Biomass fuel is used over 85% of rural households and in about 15% urban places. 85% റൂറൽ ഗ്രാമങ്ങളിലെ വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബയോമാസ് ഫ്യൂവലുകളാണ്.
മാത്രമല്ല കൃഷിയിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന പ്രൊഡക്റ്റുകൾ കൂടുതലും സ്റ്റാർച്ച്, അതുപോലെ ഷുഗർ, ഏതൊക്കെ നമ്മൾ വീറ്റ്, മീസ്, ചോളം, അതുപോലെ ഗോതമ്പ്, അരി, ഇതിൽ നിന്നും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫെർമെന്റേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എഥനോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കഹോൾ, അല്ലെങ്കിൽ മെഥനോൾ, ഇതെല്ലാം ബയോമാസ് നിന്നും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. Fermentation of agricultural product produces this ethanol and methanol. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് കണ്ടെയ്ൻസ് സെല്ലുലോസ് ലൈക്ക് വുഡ് ആൻഡ് ബിഗേസ്. ഈ ആൽക്കഹോളുകൾ can be used to fuel vehicles and can be mixed with diesel to make biodiesel. ഈ മെത്തനോൾ, എഥനോളിനെ ഡീസലിന്റെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ബയോഡീസൽ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും. Now, in our country, there is a great potential for application of biomass as an alternate source of energy. We have plenty of agricultural and forest resources for the reproduction of biomass. ഇന്ത്യ പോലുള്ള രാജ്യത്ത് വളരെയധികം ബയോമാസിന് ഒരു ഊർജ സോഴ്സായി ഉപയോഗിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതിന് കാരണം ഇന്ത്യയിലെ 50% അധികമായ സ്ഥലങ്ങളിലും കൃഷിയാണ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതും അതുപോലെ ഫോറസ്റ്റ് റിസോഴ്സസ്, വന്യ മേഖലകളുമാണ്. അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരുപാട് ബയോമാസുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. റിസോഴ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒന്നാമതായി കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് വേസ്റ്റുകൾ, ദാറ്റ് ഈസ് മുനിസിപ്പൽ വേസ്റ്റ്, സോളിഡ് വേസ്റ്റ്, സിവേജ്, wood products, industrial waste, manure at large lots. കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് വേസ്റ്റിൽ പെടുന്ന പ്രധാനമായും 4 ടൈപ്പ് വേസ്റ്റുകളാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് വേസ്റ്റ് റെസിഡ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രോപ്പ് റെസിഡ്യൂ, കൃഷിയിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന വേസ്റ്റ്. അതുപോലെ ലോഗിംഗ് റെസിഡ്യൂ, ഡിസ്പോസ്ഡ് മാനുവർ. മാനുവർ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും വളം, ആ വളം ഡിസ്പോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള ബയോമാസ്. ഹാർവസ്റ്റഡ് ബയോമാസ്, ബയോമാസ് നമുക്ക് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിനാണ് ഹാർവസ്റ്റഡ് ബയോമാസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിൽ 2 ടൈപ്പാണ്, സ്റ്റാൻഡിംഗ് ബയോമാസ് ആൻഡ് ബയോമാസ് എനർജി പ്ലാന്റേഷൻ. ബയോമാസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്ലാന്റേഷനുകൾ, കൃഷി സ്ഥലങ്ങളെ ബയോമാസ് എനർജി പ്ലാന്റേഷനുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. The biomass sources are highly dispersed and bulky and contain large amount of water. Thus, it is not economical to transport them over large distances, and as such, conversion to usable energy must take place close to the source, which is limited to particular regions. ബയോമാസുകളിൽ അധികമായി വാട്ടർ 50 മുതൽ 90% വരെ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി നോക്കുമ്പോൾ വളരെ കുറവായിരിക്കും ബയോമാസിന്റെ. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ആ ബയോമാസുകൾ ദൂര സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ലാഭകരമല്ല. ആൻഡ് as such conversion, ഈ ബയോമാസുകൾ എനർജിയായി മാറ്റപ്പെടേണ്ടത് ഷുഡ് ടേക്സ് പ്ലേസ് അറ്റ് ക്ലോസ് ടു ദ സോഴ്സ്. എവിടെയാണോ ബയോമാസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ അതിൻ്റെ എനർജിയായി മാറ്റപ്പെടുകയും ചെയ്യണം. വിച്ച് ഇസ് ലിമിറ്റഡ് ടു പർട്ടിക്കുലർ റീജിയൻസ്. പക്ഷേ അത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും അത് പ്രായോഗികമല്ല. However, biomass can be converted into liquids or gaseous fuels, thereby increasing its energy density. അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് ബയോമാസുകളെ ദ്രാവകം രൂപത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂവൽ, ഗ്യാസ് രൂപത്തിലോ ആക്കുകയും അതിന് നമ്മളുടെ എനർജി ഡെൻസിറ്റി കൂട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം നമുക്ക് അതിനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ബയോമാസ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ടെറസ്ട്രിയൽ ക്രോപ്പ്, നമ്മളുടെ കൃഷി നടത്തപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്ത്, അതായത് ഭൂമിയിൽ ലാൻഡ്, അതായത് കരയിൽ നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം ഇന്ത്യയിൽ നോക്കുമ്പോൾ 10⁻12 മെട്രിക് ടൺസ്. അതിൽ പ്രധാനമായും ഷുഗർ ക്രോപ്സ്, കരിമ്പുകൾ ആൻഡ് സ്വീറ്റ്, സോർഗം, ഹെർബേഷ്യസ് ക്രോപ്സ്, അതുപോലെ വീറ്റ്, റൈസ്, ബജ്ര പോലെയുള്ള ഹെർബേഷ്യസ് ക്രോപ്സുകൾ, അതെല്ലാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ലിക്വിഡും ഗ്യാസായി മാറ്റാൻ സാധിക്കും. ഇനി അടുത്തതായി ഫോറസ്ട്രി പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് സെഹിരി കൾച്ചർ ആണ്. സെഹിരി കൾച്ചർ പ്ലാന്റ്സ് സച്ചസ് കൾച്ചേർഡ് ഹൈബ്രിഡ്, പോപ്ലാർ, സിൻകോർ, സ്വീറ്റ് ഗം, ആൽഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഫോറസ്ട്രി പ്ലാന്റ്സ്, അതായത് കാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്ലാന്റുകൾ, യൂക്കാലിപ്റ്റസ്, ഹാർഡ് വുഡ്സ്, ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ബയോമാസ് അവൈലബിൾ ആണ്. ടെറസ്ട്രിയൽ ക്രോപ്സ്
ജനങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള കരയിൽ നിന്നും 3 × 10⁻22, അതായത് 10⁻22 ജൂൾസ് എനർജി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും. ഫോട്ടോസിന്തസിസിൽ നമുക്ക് എനർജി 0.1 to 2% മാത്രമേ എഫിഷ്യൻസി ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഇന്ന് ലോകത്ത് 1% ഓഫ് വേൾഡ് ബയോമാസ് ഇസ് യൂസ്ഡ്. ലോകത്തുള്ള ബയോമാസിന്റെ വെറും 1% മാത്രമാണ് എനർജിയായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ബാക്കി ബയോമാസുകളെല്ലാം എനർജിയായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടാതെ വേസ്റ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, that we have to identify the species that are suitable for short rotation growing and optimum techniques for planting, fertilization, harvesting, conversion. ബയോമാസ് എനർജി കൺവേർഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് സ്പീഷീസ്, അതായത് വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം ഷോർട്ട് റൊട്ടേഷൻ ഗ്രോയിങ്, കുറഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന ചെടികൾ, അതുപോലെ പ്ലാന്റിങ് ടെക്നിക്സ് ഫോർ പ്ലാന്റിങ്. ബയോമാസ് ഹാർവെസ്റ്റിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ബയോമാസ് എനർജിക്കായി നമ്മൾ ചെടികൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. അതുമാത്രമല്ല, ഫാസ്റ്റ് ഗ്രോയിങ് ട്രീസ്, ഷുഗർ, സ്റ്റാർച്ച് ആൻഡ് ഓയിൽ കണ്ടെയ്നിങ് പ്ലാന്റ്സ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി കൾട്ടിവേറ്റഡ്, അത് നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും, വിച്ച് ഹാവ് അബൌട്ട് 5% എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് സോളാർ എനർജി യൂട്ടിലൈസേഷൻ. The estimated production of agricultural residue in India is 200 million tons per year, and that of wood is 130 million tons. ഒരു വർഷം 200 ദശലക്ഷം ടണ്ണ് ആണ് കൃഷിയുടെ വേസ്റ്റായി ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്നത്. ഒരു വർഷം 130 ദശലക്ഷം ടൺ, 130 മില്യൺ ടൺ തടിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ വേസ്റ്റ് ആക്കിപ്പെടുന്നത്. ഇതിൽ നിന്നും ബയോമാസ് വളരെയധികം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും. The aquatic crops are grown in fresh sea and brackish waters, both submerged and emergent plants. These include seaweeds, marine algae, and also in addition to this terrestrial crops, we can use aquatic crops. Aquatic crops എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കടലിൽ വളരുന്ന crops means we see that the algae, അത് ചില സസ്യങ്ങൾ, കടലിൽ വളരുന്ന സസ്യങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ submerged and emergent plants, ആ രണ്ട് ടൈപ്പുള്ള ബാക്ക് വാട്ടേഴ്സിലും കടലിലുമായി വളരുന്ന സസ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ബയോമാസ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും. Another point of biomass is the animal waste and human waste. Animal waste including urine and serum, and the human plant waste are an indirect terrestrial crop from which methane for combustion and ethylene can be produced while retaining the fertilizer value of the manure. മീഥെയിൻ ഗ്യാസും എത്തിലിൻ ഗ്യാസും നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഹ്യൂമൻ വേസ്റ്റ്, മനുഷ്യരുടെ വേസ്റ്റിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും. ഈ രണ്ട് ഗ്യാസും വളരെയധികം ബയോമാസ് കൺവേർഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ള രണ്ട് ഗ്യാസുകളാണ് മീഥെയിൻ ആൻഡ് എത്തിലിൻ. പ്രധാനമായും ബയോമാസിന്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വലിയ സോഴ്സാണ് കൗ ഡങ്. പശുവിന്റെ ചാണകം ഏറ്റവും വലിയൊരു സോഴ്സാണ് ബയോമാസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. ബിക്കോസ് one cattle produces 13.5 kilogram of cow dung, which can be used to produce 0.46 meter cube of biogas in Gobar gas plant. ഗോബാർ ഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് ആണ്. ഈ ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റിൽ ഒരു കന്നുകാലിയിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന 13.5 കിലോഗ്രാം ബയോമാസ് കൗഡങ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ ഒരു കിലോവാട്ട് ഹവർ, ഒരു യൂണിറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും. The human waste can also be used for the production of biogas. Community latrines can be planted in villages for the collection of night soil for feeding to biogas plants. Human wasteകൾ കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റുകൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. Benefits of biomass. First benefit is greenhouse gas emission reduction. കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ്, കാർബൺ മോണോക്സൈഡിന്റെ എമിഷൻ, അതിന്റെ പുറന്തള്ളൽ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. കാരണം വാഹനങ്ങൾ, ഫോസിൽ ഫ്യൂൽ, പെട്രോളിയം കത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന അന്തരീക്ഷത്തിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ്, കാർബൺ മോണോക്സൈഡിന്റെ വർധനവ് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ബയോമാസ് കത്തിക്കുമ്പോഴാണ്. കാരണം ബാലൻസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ബയോമാസ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ. ബിക്കോസ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പുറത്താക്കുമ്പോൾ, അതായത് ബയോമാസ് കത്തിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് ബയോമാസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നും വലിച്ചെടുത്ത കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് തന്നെയാണ് ബയോമാസ് കത്തിക്കുമ്പോൾ അത് പുറത്തേക്ക് തള്ളുന്ന കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ്. അതുകൊണ്ട് ആ അന്തരീക്ഷത്തിലെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കൂടുന്നില്ല, അത് ബാലൻസ് ആയി പോകപ്പെടുന്നു. അതേസമയത്ത് പെട്രോളിയം കത്തിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പുതിയതായി അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ്.
അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ കാർബൺ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസുകളുടെ എമിഷൻ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല ഫോറിൻ ഓയിൽ ഡിപ്പെൻഡൻസ് റിഡക്ഷൻ, ബയോമാസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഫോറിൻ ഓയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പെട്രോളിയം ഇറക്കുമതി കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. ദ ലിമിറ്റേഷൻസ് ആർ റിലേറ്റീവ്ലി എക്സ്പെൻസീവ് എനർജി കൺവേർഷൻ വളരെ ചെലവേറിയതാണ്. ലോ എഫിഷ്യൻസി വളരെ കുറവാണ്. കുറച്ച് ശതമാനം മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് ഇൻപുട്ടിൽ നിന്നും ഔട്ട്പുട്ടേക്ക് ലൈറ്റ് എനർജിയുടെ ഒരു ശതമാനത്തിൽ താഴെ മാത്രമേ നമുക്ക് എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. പിന്നെ റിലേറ്റീവ് ലോ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ബയോമാസ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ. ഒരു കരയിലും കടലിലും ഒരു യൂണിറ്റ് ഏരിയയിൽ വളരെ ചെറിയ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ മാത്രമേ ബയോമാസ് കാണപ്പെടുന്നുള്ളൂ. മാത്രമല്ല എൻവയോൺമെന്റൽ ആസ്പെക്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബയോമാസ് ക്യാൻ പൊല്യൂട്ട് എയർ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ബേൺഡ് ബട്ട് ലെസ് ദാൻ ദോസ് ഓഫ് ഫോസിൽ ഫ്യൂൽസിനേക്കാളും കുറച്ച് പൊല്യൂഷൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ. മാത്രമല്ല ബയോമാസ് നമ്മൾ കത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡസ് നോട്ട് റിലീസ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ്. ബേണിംഗ് ബയോഫ്യൂൽസ് ഡു നോട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് പൊല്യൂട്ടൻസ് ലൈക്ക് സൾഫർ പോലെയുള്ള ആസിഡ് റെയിൻ കാരണമാക്കുന്ന സൾഫറുകളൊന്നും ബയോമാസുകളിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിക്കുന്നില്ല. വെൻ ബയോമാസ് ക്രോപ്സ് ആർ ഗ്രോൺ ഈക്വലന്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഇസ് ക്യാപ്ചേർഡ്. ഫോട്ടോസിന്തസിസ് വഴി കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഈ സസ്യങ്ങൾ വലിച്ചെടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് അന്തരീക്ഷത്തിലെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കുറയ്ക്കാൻ ബയോമാസിലൂടെ സഹായിക്കുന്നു. So mainly these are the different types of sources and additional sources of biomasses. So the technologies in the biomass energy, they use renewable and organic sources. Biomass എന്ന് പറയുന്ന renewable energy organic sources ഉപയോഗിച്ച് energy related products, electricity, liquid fuels, solid fuels, gaseous fuels, heat, chemicals, ഇതെല്ലാം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ടെക്നോളജി, ബയോമാസ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ബയോമാസ് ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു, ഒന്നുകിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഫ്യൂവൽ, ഗ്യാസോ സോളിഡ് ഫ്യൂവൽസോ ഉണ്ടാക്കുന്നു. So one most important point is the largest source of renewable energy in the world is biomass is available, but it is not used. Biomass comes from human and natural activities, byproducts from most industries, timber, agriculture, all these things produces biomass materials. So thus we come to the end of this first class on this chapter. Biomass energy will be continued in the next video. Thank you one and all.